Good afternoon to all of you. So today you all have to solve tutorial number 7, which is lattice part 2. ऑलरेडी जो ट्यूटोरियल नंबर 6 है उसके अंदर डिस्कस तो हो चुका है मोस्ट ऑफली। ये एक आप रिवीजन पर्पस देख सकते हो कि इसके अंदर एक बुलियन वाला पार्ट जो है वो आपको सिर्फ देखना है। यानी कि बुलियन, अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें पहले से, सो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा सब लेटाइस, उसके बाद डेफिनेशंस, एंड क्वेश्चन 3 इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 3 के अंदर आप लोग के पास ए टू एच तक फिगर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 3 में आपको क्लियरली बोला गया है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम और पोसेट आर लेटाइस और नॉट। पहले आपको ये बताना है लेटाइस है कि नहीं। अगर लेटाइस है तो आपको ये दिखाना है कि कंप्लीट है, बाउंडेड है, कॉम्प्लीमेंटेड है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, मॉड्यूलर है कि फाइनाइट। ये जो 6 लेटाइस है, ये 6 के 6 में से कौन सा लेटाइस है बस वो दिखाना है। जैसे कि पहला वाला बाउंडेड हो गया, कॉम्प्लीमेंटेड है कि नहीं वो चेक करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह है कि नहीं वो भी चेक करना है। सो क्वेश्चन 2 में जो ए टू एफ दिया है वो आपको देखना है कि आपका लेटाइस हर एक के लिए आपको डायग्राम पहले दिया ही, आपको देखना है कंप्लीट है, बाउंडेड है, अप टू फाइनाइट। अगर फाइनाइट बुलियन एल्जिब्रा यानी कि बुलियन लेटाइस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड तो होगा ही। लेकिन अगर मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट हो गए, लेस देन वन कॉम्प्लीमेंट हो गए, तो उस तरह से आपका जो लेटाइस जो है उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सो ये जो है ये क्वेश्चन 2 बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन 2 इज वेरी इजी, लेकिन आपके पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सो ऑलरेडी पीपीटी जो है वो लास्ट वीक अपलोड कर दी थी मैंने। सो उसका रेफरेंस लेके पहला तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन 2 आपको सिंपल डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर इसलिए दी है आपको कि आप उसको रिवाइज करके लिख सको। सो आप डेफिनेशन को लिखो, उसके बाद रिवाइज करो, उसका मीनिंग क्या है वो देखो, उसके बाद एक एक एग्जांपल सॉल्व करना। अगर ये एग्जांपल डेफिनेशन वगैरह हो गया दोनों टू, अगर दूसरा ट्यूटोरियल भी अच्छी तरह से ये सोल्व कर दिया लेटेस्ट 2 वाला, सो ये चैप्टर पूरा आपका कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन 1 में सिर्फ लेटाइस दिया है आपको, आपको सब लेटाइस बनाना है। फाइंड ऑल दिस सब लेटाइस। सब लेटाइस की डेफिनेशन भी पता है आपको, पीपीटी में भी दिया है, आपको पता भी है कि सब लेटाइस जो भी ले उसके अंदर जॉइन एंड मीट आना चाहिए। सो वो आपका हो जाएगा सब लेटाइस। पीपीटी में एग्जाम्पल है वो थोड़ा अलग, 30 वाला एग्जाम्पल है, ये 24 वाला एग्जाम्पल। एवरीवन क्लियर? एनी डाउट अब इन ट्यूटोरियल नंबर 7? नो सर। उसके बाद ट्यूटोरियल नंबर 6 में काफी लोगों ने अभी तक वो अपलोड नहीं किया है, तो अभी कोई लीव नहीं होगा। मैं पहले वो बता दूं आप लोग को, काफी लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं किया।
tutorial number 6. रोल नंबर 18 कौन है यहाँ पर? रोल नंबर 18, रोल नंबर 26. सर प्रेजेंट सर। रोल लास्ट नंबर 18। लेट क्यों किया? सबमिशन लेट क्यों किया? सर वो मैं हॉस्पिटल में लास्ट मंडे से एडमिट था, आपको बोला था वो व्हाट्सएप पे। अच्छा हाँ, आपने बोला रोल नंबर 26 है ना आपके? रोल नंबर 18 कौन सा रोल? 18 रोल नंबर है मेरे ख्याल से। 18 रोल नंबर 26, 18 का तो पता है। रोल नंबर 26. સર 25 સુધી જ છે બે 20 બેચ अच्छा 25 रोल नंबर 6. યસ સર. કેમ ભાઈ લેટ સબમિટ કરાયું? ક્યાં લેટ છે? નહીં મારું નથી. ટ્યુટોરિયલ એક મિનિટ. રોલ ક્યાં નંબર છે? રાજ માંડલિયા કોણ છે? 43 નંબર 43 આપણા બેચમાં આવે છે? એવું ના નથી સર, સર. તમે ખાલી નામ ચેન્જ કર્યું છે ક્લાસનું. હા શું બાકી ક્લાસનું? બધા બધા આવે સબમિટ છે? આમાં જ એક મિનિટ. આપણા ક્લાસની સ્ટ્રેન્થ એ બે હવે છે. ખાલી સર સેકન્ડ સેમ નું જે સેકન્ડ શું બોલતો? સેકન્ડ સેમિસ્ટર નું જે ક્લાસરૂમ હતો કે નહીં, આપણે કન્ટિન્યુ થર્ડ સેમ માં એ જ રાખ્યો હતો ને, હા એટલે પેલો કોઈ ભૂલથી આની અંદર અપલોડ કરી દીધું અને તમારી અંદર રજીસ્ટર્ડ હોય પહેલેથી, એટલે તમને એનરોલમેન્ટ નંબર અને નેમ બતાવે, હા એટલે ઈ રીતે થયું છે. બાકી અમારા ક્લાસની અંદર ટોટલ 21 જ છે, તો અહીંયા સબમિશન 29 ના બતાવે છે તમારામાં. એ તો વાત છે 21 જ છે. ટોટલ એટલે 24 છે 8 લોકોએ એમાંથી. વિજય સર ની બદલે તમારી અંદર સબમિટ કરી દીધું. એ કરાવવાનું જ નથી, એટલે જ હું ચેક કરું છું. આપણા ક્લાસ સિવાય કોઈ પણને સબમિટ કરાવવાનું જ નથી. જો તમે કોઈ ભૂલથી વિજય સરના ક્લાસમાં સબમિટ કરાવ્યો તો હવે પછી કરતા નહીં, નકર 0 માર્ક્સ મળશે. ના નહીં ના સર, અમે તો આમાં જ કરીએ છીએ. સર એવું નથી, આમાં જ શું છે એમ કે સર તમે ખાલી નામ ચેન્જ કર્યું છે કે નહીં ક્લાસનું, હા એટલે જે બીજા સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં જેટલા હોય એ બધા તો અંદર જ રહે ને. ખાલી નામ ચેન્જ થયું છે ને, એટલે બધા આમાંય કરેલું છે એમ છે. એ બેચ સિવાયના લોકોએ કરેલું છે. હું તને એ જ કહું છું. ટ્યુટોરિયલ 1 શરૂ થયું ત્યારથી આપણે શું કર્યું હતું કે કોઈ પણ બેચ બી અને સી વાળાએ આની અંદર સબમિટ કરવાના. મેં રોલ નંબરે સેન્ડ કર્યા હતા, ખ્યાલ છે વોટ્સઅપ પર? મેં બેચ હા. એ બેચ સર બી ક્લાસમાં એ કામ કરો ને, એ લોકોને કહી દો ને. મેં વોટ્સઅપ પર નંબર પણ સેન્ડ કરેલા છે બેચ એબીસી ના. તો પછી અચ્છા. આવા લોચા કેમ હા, મારે હા. છે બધા? તો સર એક નવો ક્લાસરૂમ બનાવી નાખો. નવો ક્લાસરૂમ બનાવવાની જરૂરત ક્યાં છે આમાં? કારણ કે તો બેચ આપણે જ આમાં અત્યારે ખાલી ગોઠવાય સર જ ગયા ને. ચોખ્ખું સીઆર કીધેલું છે જ ને, છે. એને ખાલી એટલું કહી દો કે 25 રવિ સર નો ક્લાસરૂમ છે ને, એમાં 25 સુધી જોઈન રહે, બાકી બધા નીકળી જાય, લીવ થઈ જાય એમાંથી. એટલે ઓટોમેટિક અહીંયા 21 જ બતાવશે તમારામાં. એમાં એનું કારણ કેવું છે કે ભાઈ આની અંદરથી આમાં બધાને લોકો છોકરાઓ બધા આની અંદર છે અને આની અંદર બધું અપલોડ કરવાનું કારણ કેવું કે ઇનકેસ કઈક પીડીએફ જો ન મળી હોય તો મટીરિયલ તો આની અંદરથી મળી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? આની અંદરથી બેચ બી અને સી વાળાએ ફક્ત મટીરિયલ અને ટ્યુટોરિયલ લેવાના. મારી વાત ખબર પડી? અને ટેસ્ટ પણ આની અંદર ઓકે લેવાનો. ઓકે. ટેસ્ટ વિજય સર તો લેવાના નથી. એટલે આ આપણું ક્લાસરૂમ છે એ તો રાખવું જ પડે. કારણ કે ટેસ્ટ બધી આની અંદર લેવાની છે, સબમિશન બધા મારે બેચ એના આની અંદર લેવાના છે અને મટીરિયલ પણ આની અંદર અપલોડ કરવાના છે. હવે પેલા 3 ક્લાસરૂમમાં એ લોકોને ફક્ત ટ્યુટોરિયલ ત્યાં સબમિટ કરવાની, અડધા લોકો ટ્યુટોરિયલ પણ આમાં સબમિટ કરાવે છે. એટલે ક્યારેક હા આવ્યા લે નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે. એક જ મિનિટ. કહેવાનો મીનિંગ શું કે બેચ એ સિવાય કોઈ પણ જો સબમિટ કરતા હોય તો તમે પણ ક્લાસમાં એવું કહી દે. હું તો આજે કહી જ દઉં છું પાછું, એ લોકોને ફક્ત આમાંથી મટીરિયલ લેવાના છે અને ફક્ત ને ફક્ત પીડીએફ જે આપણે જે હોય ટ્યુટોરિયલ ની એ ડાઉનલોડ કરવાની. એ પણ વિજય સર પ્રોવાઈડ કરી જ દે છે. અને બીજી વાત કે તમારા ક્લાસમાં લેટ સબમિશન આમાં નથી કરવાના. ખ્યાલ આવી ગયો? હું હવે 0 માર્ક્સ મૂકીશ.
હવે પછી જો તમારા ક્લાસની સ્ટ્રેન્થ જેટલી હોય 21 22 કોઈએ પણ લેટ સબમિશન કર્યું આજના ટ્યુટોરિયલ થી તો હવેથી હું માર્ક્સ 0 કન્સિડર કરીશ. પછી તમારે ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ હોય તો 7 દિવસ પ્રોબ્લેમ નથી હોતો અને આગલા દિવસે સબમિટ કરવાનું કોઈ કહેતું નથી તમને. ઓલરેડી 7 દિવસ આપવામાં આવે છે, 2 દિવસની અંદર સોલ્વ થઈ જાય એનથી પણ નાનું ટ્યુટોરિયલ હોય છે. તમે આરામથી આ ટ્યુટોરિયલ સોલ્વ કરીને અપલોડ કરી શકો છો. મને લાસ્ટમાં કોઈ બાનું નહીં આપવાનું સર આગલે દિવસે ઇન્ટરનેટ નહોતું. હું તમને 7 દિવસનું બફર આપું છું. તમારી પાસે ઘણો ટાઈમ છે. તો કોઈ હવે લેટ સબમિશન નથી કરવાનું. ઘણા લોકો લોચા મારે છે ટ્યુટોરિયલમાં. મેં જે રીતના કીધું છે કે ભાઈ હવે આ કોણ છે, દીપ ડુંગરાણી કોણ છે, પ્રેઝન્ટ છે અત્યારે એ કે બેચમાં નથી સર, એ 80 બેચમાં નથી. સર 80 નંબર છે 80. એને મેં કીધું છે કે પેલા રોલ નંબર લખવાનું પછી ટ્યુટોરિયલ નંબર, તો એને ખ્યાલ નથી આવતો. હજી એક છે આમાં, આ રાજ માંડલી આઈટી બેચ બી નો છે ને. હા સર. આ લોકોને છે ને ખ્યાલ હવે નથી આવતો બહુ કે કઈ રીતના લખવું હોય. પછી આ બેચ રિષભ બી સર, કાકડિયા, રિષભ કાકડિયા કોણ? બેચ બી સર. બેચ બી. ચાલો, એટલે જે હું ફોર્મેટ આપું એ ફોર્મેટમાં રોલ નંબર લખીને અંડરસ્કોર કરીને બાકી બધાને કમ્પ્લીટ છે. બાકી કોઈ ઇસ્યુ નથી. આ 2-4 જણા લોકો અને તમારા બેચ એમાં હવે પછી લેટ સબમિશન થવું જોઈએ નહીં. આ હું લાસ્ટ વખત કહી દઉં છું, હવેથી હું 0 માર્ક્સ મૂકીશ. અને તમને અહીંયા ચોખ્ખું તમને આપેલું જ છે કે તમારે કયો ટાઈમ છે 12 વાગ્યાનો, અને મારે ખાલી ડેટ 25 ડેટ છે લાસ્ટ સબમિશન. સો અહીંયા તમને અહીંયા ડ્યુ આપેલું જ છે. ખ્યાલ ના હોય તો ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં જોઈ લેવાનું. 25 ઓગસ્ટ 12 PM. આટલો ટાઈમ આપવા છતાં હજી લોકો વ્યવસ્થિત ટ્યુટોરિયલ સોલ્વ નથી કરતા. ભંડેરી હવે લોચા નથી મારતો ને સીલિંગ ફંક્શનમાં ને એમાં? ના ના એ ખબર પડી ગઈ એમાં હવે. ધ્યાન રાખજો. આવો તો ઘણા લોકોની મિસ્ટેક છે. લેટાઇસમાં ને લાસ્ટ ટ્યુટોરિયલમાં ચેક કર્યું હજી ઘણાનું. અત્યારે રોલ નંબર નથી કહેતો, પણ હવે જો ભૂલ હોય તો પાછું એડિટ કરી નાખવાનું. એટલે હવે અપલોડ નથી કરવાનો તમારે, તમારી બુકમાં એડિટ કરી નાખવાનું. આ ટ્યુટોરિયલ સોલ્વ કરીને પછી અપલોડ કરી દેવું. વધીને સન્ડે સુધીમાં કરી જ નાખવાનું અપલોડ. ક્લિયર? યસ સર. યસ સર. આ પેટર્ન જ ફોલો કરવાની છે. નામ રિનેમ કરીને આ જ લખવાનું છે, એનરોલમેન્ટ નંબર અંડરસ્કોર ટ્યુટોરિયલ. પછી તમે 7 રોવનમાં લખો કે એરેબિકમાં, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આ રીતના સોલ્વ કરીને અપલોડ કરી દેવું. અને બેચ બી અને સી વાળાને હું અત્યારે ગ્રુપમાં મેસેજ કરું જ છું કે આ લોકોએ ટ્યુટોરિયલ અપલોડ કરવાની. અને તમારા ક્લાસની સ્ટ્રેન્થ તમારે મારા ખ્યાલથી હું એક જ મિનિટ ચેક કરી જોઉં. 21. આમ છે 21 પણ રોલ નંબર ચેન્જ છે તમારામાં. એટેન્ડન્સ શીટ પર હું જોઈ જોઉં છું કે બેચ એની અંદર કેટલું. સો તમારામાં રોલ નંબર 25 સુધી છે. રોલ નંબર 1 to રોલ નંબર 25. એવરીવન ક્લિયર? યસ. 25 પછી કોઈ પણ આવવું જોઈએ નહીં. અને ટોટલ તમારે 21 જેવો સ્ટુડન્ટ છે, 21 આસપાસ. તો બધા હવે ફ્રન્ટ કેમેરો ઓન કરો જેથી હું એટેન્ડન્સ લઈ શકું. નથી સર કેમેરો. તારું તો ખબર જ છે. 9 નંબર ચેટ બોક્સમાં લખ્યું. એક જ મિનિટ. કેમેરો જેને ઓપન ન હોય એ લોકો ચેટ બોક્સમાં લખી નાખો. અને બાકીના સ્પીકર મ્યુટ કરો પોતાનું.
Okay, so you can leave now.